सब तो पहला तो मैं तुहाडे सारिਆਂ ਦਾ कोट एंड कोट धन्यवाद करदा, क्योंकि जदों सारे दरवाजे बंद हो जाते आ तो फिर जिन्होंने आपां कहने आ भी चौथा दरवाज़ा, मैं कहूँ थंब हिंदुस्तान का, जिन्हों आपां मीडिया कहने आ, ते तुहाडे सहारे नाल ही फिर गड्डी चलदी है। सो मेरी बेनती है जी ये एक कि जो अज आपां ये मुद्दा लैके आए हैं, एक वैंडेटा पॉलिटिक्स का, धक्केशाही का, अफसरशाही दे विच दबदबा, ओपोजिशन की कोई गल नहीं सुननी, आपदी मनमर्जी करनी आ, किसी की कोई परवाह नहीं करनी। इत्थों तक कि मानयोग हाई कोर्ट के हुक्मां नूं भी टिच समझना, उन्हां दे हुक्मां दी भी इन्हां ने कोई परवाह नहीं की, उन्हां नूं भी छिक्के टंगता। सो उस दे संबंध दे विच मैं अज आप जी दे रूबरू होने वास्ते एक तरह का आप जी का सहारा लैके इस सरकार नूं, इस गूंगी बहरी सरकार नूं जगाउण वास्ते इत्थे अपना तुहाडे पास हाज़र होया जी। मेरी इंट्रोडक्शन ये है जी, मेरा नाम हरदीप सिंह डिंपी ढिल्लों आ जी। मैं 2 ट्रांसपोर्टां का मालक हाँ जी, न्यू दीप बस सर्विस ते न्यू दीप अपना मोटर्स, ये दोने ट्रांसपोर्टां का मैं MD हाँ जी। ते नाल ही मैं गिदड़वे का रहन वाला। मेरा कसूर सिर्फ यह आ कि मैं गिदड़वा तो श्रोमणी अकाली दल का कैंडीडेट हाँ, प्लस 2017 दे विच मैं अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग जो अज ट्रांसपोर्ट मंत्री आ, उन्हां दे अगेंस्ट श्रोमणी अकाली दल की टिकट ते मैं इन्हां दे अगेंस्ट इलैक्शन लड़िया सी, ते 2022 की भी मैनू टिकट अनाउंस कर दी साडे पार्टी के प्रधान साहब ने, सरदार सुखबीर सिंह जी बादल साहब ने। ते ओदा वैंडेटा मैनू दबाउण की कोशिश की जा रही आ, मैनू मेरा फाइनैंशली लॉस पहुँचाउण की कोशिश की जा रही है, जिस करके अज हिस्टरी दे विच, ट्रांसपोर्ट हिस्टरी दे विच ये एक पहली बारी ऐसा होया कि एक ट्रांसपोर्ट कंपनी दे सारे परमिट ही रद्द करते, एक भी नहीं छड्डिया। ते नाल ये भी तुहानूं मैं एक गल दसदा भी कल्ली न्यू दीप बस सर्विस दे ही, होर नहीं किसी दे कीते, क्योंकि मैं उन्हां दा विरोधी हाँ। हुण रब जाने कि वो इन्ना घबराए वे आ, इन्ना डरे वे आ कि उस करके उन्होंने परमिट मेरे सारे रद्द करते, या उन्होंने की मनसा ये तुसीं उन्हां तो पुछ सकते हो। सो मेरे कहण दा भाव ये, आपां अगली गल स्टार्ट करिए कि 1992 दे विच सरदार बेअंत सिंह जी की अपना गवर्नमेंट होया करती सी, उन्होंने एक SRT नाम का टैक्स लाया सी, स्पैशल रोड टैक्स। पहला हुंदा सी पैसेंजर टैक्स, फिर स्पैशल रोड टैक्स लगाता सी, जिहड़ा कि हरेक ट्रांसपोर्ट की बस ते नहीं किलोमीटर्स ते मतलब टैक्स लगता। जदों भी स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब कोई आपां नूं परमिट ग्रांट करते हैं तो ऑटोमैटिक ही तुहाडा DTO ऑफिस जाके ऐड हो जाते हैं, तुहाडा टैक्स अपडेट हो जाता, तो उहदे अकॉर्डिंग सानूं टैक्स देना पैंदा। ते सिंस 1992 अज तक, मतलब कि 31/12/2020 तक आ साडे कोले दोनों कंपनीज दी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज़ दियां क्लीयरेंस सर्टिफिकेट आ जी, जेड़े अज तक असी कदे भी टैक्स डिफॉल्टर नहीं होए, ना साडी कोई गड्डी विदाउट टैक्स अज तक फड़ी गई है, ना कोई साडी गड्डी इस गल का कोई चलान होया। ये सीगी जी पहली गल। अगली गल, साडे कंपीटेटर PRTC पैप्सू रोडवेज ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन जेड़े प्राइवेटां दे नाल कंपीटिशन करते आ, अज उन्हां दा टैक्स 200 करोड़ ते 86 लाख अज उन्हां दा टैक्स ड्यू आ जी PRTC दा, जिन्हां दी साडे मंत्री जी सपोर्ट कर रहे आ। नंबर 2, तीसरी गल, कोविड के दौरान चलते
सानू असी जाके उदों दे अपना सीएम साहब कैप्टन अमरिंदर सिंह जी कोले बेनती की, सारे ऑपरेटर्स ने मिल के कि सानू जी कोविड के हालातों नू मद्देनज़र रखते हुए सानू टैक्स कुछ रिबेट दी जाए, कुछ साडा माफ़ की किया जाए क्योंकि बसां नहीं चलियां। कैप्टन साहब ने बीबा जी रजिया सुल्ताना की ड्यूटी लाती, सरदार मनप्रीत सिंह बादल साहब विच इनवॉल्व होए, साडी मीटिंग हुई, सानू इस गल का भरोसा दिता गया कि तुहाडा टैक्स 31/12/2022 तक माफ़ हो जाऊगा, क्योंकि असी नाल लेडीज़ भी ट्रांसपोर्ट दे विच रोडवे दे विच असी फ्री करतियां। इस करके सानू पता तुहानू लॉस बहुत होया, तुसी बेफिक्र होके सिर्फ एक जनता की सेवा करो, टैक्स की तुहानू चिंता करने की लोड़ नहीं, असी ये टैक्स तुहाडा वेव कर दांगे। उस तो उपरंत असी बेफिक्र होके घाटे च रह के भी 50% कैपेसिटी नाल असी बसां चलाइयां, क्योंकि अज तक भी अज की डेट तक भी 50% कैपेसिटी सानू अलाउड आ। असी 100% अगर कैपेसिटी लैके जाने हैं तो वह साडा चलान होंदा। अगली गल जी, ये ऐसा एक भाना वापरिया कि कैप्टन साहब उतर गए, चन्नी साहब अपने मुख्यमंत्री बन गए, तो अनफॉर्चूनेटली अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ट्रांसपोर्ट के मंत्री बन गए, तो इन्होंने बन सारी पहला तोहफा सानू दिता, साडियां फड़ के 5 बसां अंदर देतियां। आरटीए साहब नूं असीं ये पुछया भी काहदे च दित्तियां जी, कहंदे जी तुहाडा टैक्स ड्यू आ। असीं फिर आरटीए साहब कोले गए, साडे ऑपरेटर मैं तां की जाना सी, उन्होंने जाके इन्हां नूं मिले, अपना मंत्री जी नूं भी साडे नाल आ तुहाडी गवर्नमेंट ने प्रॉमिस कीता जी, ते आ तुसीं बसां अंदर देण लग गए। ये कहंदा जी मैं नहीं टैक्स माफ़ करना एक भी, जिन्हें बसां चलाउणियां चलाओ, चलाउणियां तां टैक्स भरो नहीं काम करो। चलो जी असी आरटीए साहब कोले आपो अपने जिमें जिमें सोर्सेस सी असी पहुँचे, आरटीए साहब कोले बेनती की भी चलो ठीक आ जी, कोई 2.5 करोड़ के करीब साडा टैक्स बनदा सी। असी रिक्वेस्ट की भी सानू जी 4 इंस्टॉलमेंट्स बना दो, ਜਿਹੜੀਆਂ कि आरटीए रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के अंडर पावर आउंदियां। 4 इंस्टॉलमेंट्स वो हर महीने की एक इंस्टॉलमेंट वो बना सकते सी। असी उन्हां कोले बेनती की, उन्होंने सानू आह 4 इंस्टॉलमेंट्स दोनों कंपनियां दियां बना के दे दियां, 4 ओदियां 4 ओदियां, ते कहंदे जी पहली इंस्टॉलमेंट तुसीं भर दिओ ते तुहाडीआं बसां सारियां छड्ड दांगे। असी जी पहली इंस्टॉलमेंट उन्होंने 60 लाख रुपए के करीब बनती सी, 60-65 के करीब असी वो भरती। आरटीए साहब ने साडियां बसां रिलीज़ करतियां, आरटीए फरीदकोट की गल करता मैं, जो रिलीज़ करतियां इन्हां नूं मंत्री जी नूं पता लग गया भी इहने बसां किवें रिलीज़ करतियां। अगले दिन साडियां बसां फड़ के फिर अंदर देतियां। असी फिर गए भी दसो जी हुण की प्रॉब्लम आ, कहंदे जी साडे मंत्री जी नहीं मानते, कहंदे सारा भरोगे तो छड्डांगे। असी उहदा सहारा लैके, क्योंकि इन्ने पैसे किसी कोले भी नहीं होंदे एट ए टाइम, और सी भी ट्रांसपोर्ट का धंधा उस टाइम बड़ा घाटे च, क्योंकि सारे कॉलेजेस बंद सी, स्कूल्स बंद सी, सारियां कोर्ट्स बंद सी, सारे अदारे बंद पे सी, और दिन भी सिर्फ 5 बजे तक मतलब कि चलता सी, 8-9 बजे स्टार्ट होंदा सी। इस करके ट्रांसपोर्ट के विच इन्नी वाइबिलिटी नहीं सी। आफ्टर दैट की होया जी, असी कोर्ट का सहारा लिया, हाई कोर्ट का, उहदे च असी रिट पाई, हाई कोर्ट ने सानू वापस भेजता कि मैं तुहाडा ये फैसला नहीं करना, तुसी आपदी एपीलेट ट्रिब्यूनल दे जाओ जेड़े कि तुहाडे एसटीसी बनते हैं। असी एसटीसी साहब कोले अपील पाती। इस कार्रवाई तो बाद ये सानू जदों अपील पाई, ये सानू अपना आरटीए का ऑर्डर आया भी मैं तुहाडीआं जिहड़ियां इंस्टॉलमेंट्स बनाईआं सी वो मैं कैंसल करदा। जदों असी हाई कोर्ट ते ये साडे कोले हुक्म आए, इन्हां हुक्मां दे चलदे असी एसटीसी साहब कोले स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जी नूं कहने आ, उन्हां कोले असी अपील पाती। आ साडी एडी वड्डी अपील स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जी कोले अज पेंडिंग पई आ, जिहड़ा उन्होंने ये फैसला करना। आ साडे उन्हां दे डायरी नंबर साडे कोले पए आ, जिहड़े एसटीसी साहब ने सानू ला के दिते, ते ये दोने अपीलां एसटीसी साहब कोले साडियां पेंडिंग पईआं। असी तां वेट कर रहे सी भी सानू डेट मिलूगी, असी आपदी आर्गूमेंट करांगे, सानू रिलीफ मिलदी आ नहीं मिलदी। इन द मीन टाइम असी कोई आपदे पैसे धेली का इंतजाम करके कोई टैक्स भरन वनी जावांगे, और असी एफीडेविट भी दिता हुआ भी असी गवर्नमेंट के टैक्स तो कदे भजदे नहीं, असी टैक्स भरांगे। इन द मीन टाइम ये तो हजे अपीलां तां साडियां सन्ने रह गईयां, ते फ्राइडे वाले दिन
ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਹ ਆਰਡਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ, ਆ ਮੇਰੀ ਨਿਊਦੀਪ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਆ ਜੀ, ਇਹਦੇ 36 ਪਰਮਿਟ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਤੇ ਨਿਊਦੀਪ ਆਪਣਾ ਮੋਟਰਸ ਆ ਜੀ, ਇਹਦੇ 40 ਪਰਮਿਟ ਸੀ। ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਤੇ ਨਾਲ ਆਹ ਆਰਡਰ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲਓ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਲਈ, ਹੁਣ ਜਾਓ ਘਰ ਨੂੰ। ਅਪੀਲ ਸਾਡੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈ ਆ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਆ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਗੁਹਾਰ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਗ ਪਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਆਪਰੇਟਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੀਤੀ ਚਲਾ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮਿਟ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤੇ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਪ੍ਰੀਓਰ ਨੋਟਿਸ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧੇ ਡਾਇਰੈਕਟ। ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਅੰਬਾਲਾ ਬੱਸ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੰਬਰ 1। 7 ਸਾਲ ਟੈਕਸ ਡਿਫਾਲਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਖੜੀ ਰਹੀ ਆ ਰੋਪੜ ਆਪਦੇ ਨੌਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੁਝ ਡੀਟੀਓਸ ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਫੜ ਲਈਆਂ ਸੀ। 7 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਟੈਕਸ ਭਰਤਾ। ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਰਿਨਿਊ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ 7 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਆ ਅੰਧੇਰ ਨਗਰੀ ਪੌਪਟ ਰਾਜਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਨਾ ਕੋਈ ਅਪੀਲ, ਸਿੱਧੀ ਫਾਂਸੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਭਰਾਵੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਸਤਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਮੀਦ ਆ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਿ ਉਹ ਬੜਾ ਇੱਕ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਰੱਬ ਆ ਤੇ ਥੱਲੇ ਜੱਜ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਆਪਣੇ ਫਰਿਆਦ ਰਹਿ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੋਂ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਜੇ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਮਾਫੀਆ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮਾਫੀਆ ਮਤਲਬ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜੀ ਬੱਸਾਂ ਫੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜਣੇ ਪ੍ਰੈਸ ਆਪਰੇਟਰ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਖੜੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ, ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼, ਇੱਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਜੱਟ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਮਾਫੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ, ਇੱਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ 4-4 ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ, ਉਹ ਮਾਫੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਦੂੰਗਾ ਜੀ, 1 ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਦੂੰਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿਓ, ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹਫਤਾ ਚਲਾ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿਓ। 4 ਬੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਤੀਆਂ ਸਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰਲੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜੀ ਗਈ ਸੀ ਸਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ। ਐਡਿਟ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿ 1 ਨੰਬਰ ਲਾ ਕੇ 4 ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ 1 ਰਤੀ ਪਰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਸ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ, 1 ਬੱਸ, ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂਗਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ 2 ਨੰਬਰ ਲਾਵਾਂਗੇ? 2 ਬੱਸਾਂ ਤੇ 1 ਨੰਬਰ ਕਿਉਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ? ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 1 ਬੱਸ ਦਾ ਟੈਕਸ ਬਚਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 2 ਨੰਬਰ ਲਾਈਏ। ਟੈਕਸ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਲੋਮੀਟਰਸ ਤੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਜੋ ਐਸਟੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਿਟ ਦੇਤਾ, ਉਸ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਪੈਣਾ। ਚਾਹੇ ਬੱਸਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 2 ਆ, ਚਾਹੇ 4 ਆ, ਚਾਹੇ 8 ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਾਵਾਂਗੇ ਨੰਬਰ? ਸਰ ਇੱਕ ਜਣਾ ਜੀ ਪਲੀਜ਼। ਜਿਹੜਾ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਉਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਜੋ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਕਰੋੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਆਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਮਾਫੀਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਸਰ ਮੈਂ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਮਾਫੀਆ, ਮੈਨੂੰ ਐ ਤਾਂ ਸਮਝਾ ਦਿਓ। ਮਾਫੀਆ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਪੈ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰੈਵਨਿਊ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਮਾਫੀਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾਟ ਐਟ ਆਲ ਸਰ,
ਸਰਕਾਰ ਵੰਨੀਓ ਪਰਮਿਟ ਇਸ਼ੂ ਹੋਏ ਵੇ ਆ, ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਵੰਨੀਓ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲਾਂ ਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਪਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਪਰਮਿਟ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਸਟ੍ਰੀਮਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹੀ ਮਾਫੀਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸਟ੍ਰੀਮਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਸਟ੍ਰੀਮ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਫਿਰ ਸਰ ਰੈਵਨਿਊ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ 500 ਬੱਸ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਿਓਗੇ ਜੀ, 500 ਬੱਸ ਅਗਰ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਇੱਕ ਬੱਸ ਅਗਰ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕਮਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਸਰ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬਣ ਗਏ ਜੀ? 50 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਬਣ ਗਿਆ ਰੋਜ਼ ਦਾ। 50 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਇੰਪਾਊਂਡ ਜਿਸ ਵਕਤ। ਸਰ। 500 ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਆ ਜੀ, 500 ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ, 500 ਬੱਸਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਇੱਕ ਟੈਕਟ ਖੇਡਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਹੋਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਲੇਡੀਜ਼ ਨਾਟ ਐਜ਼ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਪੋਰਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਜਾਣਾ ਅਲਾਉਡ ਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਥਰੂ ਆਊਟ ਪੰਜਾਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ? ਨੋ, ਓਨਲੀ ਸਰਕਾਰੀ। ਮੈਂ ਐਜ਼ ਲੇਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਾਟ ਐਜ਼ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਪੋਰਟਰ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਕੱਲਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਬੱਸ ਇੱਥੋਂ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੀ ਬੱਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਠੱਗਾ ਠੋਰੀ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਰੈਵਨਿਊ ਵਧਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵਿਖਾਇਆ, ਕਨੈਕਟਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਭਰਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਰਾਜਪੁਰੇ ਉਤਰ ਗਏ, ਆਫ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਤੁਸੀਂ ਉਤਰ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀ, ਆਪਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਆਪਦਾ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਦਾ ਫ੍ਰੀ ਹੈਗੇ, ਮੇਰਾ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਕੰਡਕਟਰ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਟਿਕਟ ਉਹਨੇ ਸਿੱਧੀ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਕੱਟ ਦੇਣੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਰਾਜਪੁਰੇ ਉਤਰ ਗਏ ਨਾ, ਟਿਕਟ ਜਾਣੀ ਆ ਸਿੱਧੀ ਬਠਿੰਡੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਸ਼ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਜੀ। ਨਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਲਿਆ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ। ਉਹਦਾ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਚਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਣਾ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਇਨਕਮ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੀ ਵੱਧ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪਏ ਵੀ ਆ ਇੰਨੀ ਆਮਦਨ ਕਿਵੇਂ ਵੱਧ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਠੱਗਾ ਠੋਰੀ ਵਿੱਚ ਰਚਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪਰਚੀ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ 0 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਰਚੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਪਰਚੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਰਾਜਪੁਰ ਤੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੇ 5 ਸ਼ਹਿਰ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਚੈੱਕਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਨਹੀਂ, ਚੈੱਕਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੀ ਕੋਈ। ਜਦੋਂ ਮੈਡਮ ਤਾਂ ਰਾਜਪੁਰੇ ਉਤਰ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰੂਗਾ? ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੋਊਗੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਆ, ਉਹ ਬਾਈ ਜੀ ਕੋਈ ਵੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਮਸ਼ੀਨ। ਕੌਣ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਮਸ਼ੀਨ? ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ, ਕੌਣ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਮਸ਼ੀਨ? ਹੋਰ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ? ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਤੇ ਪਰਚੀ ਆਉਂਦੀ, ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ, ਫੇਰ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਆ ਜੀ ਉਹਦਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ? ਜਿਹਦੀ ਅੱਜ ਆਮਦਨ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹਦੀ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੇਈਮਾਨੀ ਤਾਂ ਕਨੈਕਟਰ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦਾ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਚੈੱਕਰ ਵੀ ਮਿਲੀ ਸਰ ਚੂਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਕੇ ਦੇਤੇ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਬੋਲਣਗੇ ਜੀ? ਚੈੱਕਰ ਕੰਡਕਟਰ ਮੰਤਰੀ ਸਾਰੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਜੀ A to Z। ਡਿੰਪੀ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਛੋਟਾ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ ਰਾਜਪੁਰੇ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ, ਐਸੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਹੋਣਗੇ? ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਆ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਹ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਪਿਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਐਵਰੇਜ ਵੱਧ ਗਈ। ਸਰ ਕੱਲ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਕਰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੀ ਵਰਡਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ? ਬੈਡ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੱਥ ਨੂੰ ਧੌਣ ਪੱਟ ਦਾਂਗੇ ਜੋ ਕਿ 19 ਕੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਗੀ। ਹਾਊ ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਪੋਸੀਬਲ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਐਸਟੀਸੀ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਦਿਨ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨੀ? ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਦੋਂ ਜਾਓਗੇ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਜਾਣਾ? ਸਰ, ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਐਸਟੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੀ, 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜੀ, ਅੱਜ ਅਰਾਊਂਡ 15 ਤਰੀਕ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਅਰਾਊਂਡ 12 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਮਨ ਨਹੀਂ, ਨਥਿੰਗ।
ਅਰਾਊਂਡ 500 ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। 500 ਬੰਦਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀਆਂ 60 ਬੱਸਾਂ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਖੜੀਆਂ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਰੋਕ ਹੀ ਲਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪਰਮਿਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਲਣ ਦੇਣੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਘੱਟ ਕਿੰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਲੀ ਦਾ? ਘੱਟ ਕਿੰਨਾ? ਇੱਕ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦਾ ਘੱਟ ਕਿੰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ? ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਜੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 5-6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਡੇਲੀ ਦਾ ਲਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨੀਲਦੀਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਇੱਕੋ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ 4-4 ਬੱਸਾਂ ਇੱਕੋ ਨੰਬਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਕੀ ਚੱਕਰ ਸੀ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਓਪਨਲੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ 'ਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਆਰਟੀਏ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਡੀਟੀਓ ਨੂੰ, ਐਸਟੀਸੀ ਨੂੰ, ਜੁਆਇੰਟ ਐਸਟੀ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੰਬਰ 4 ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਪਰਮਿਟ ਇੱਕ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਭਰਨਾ, ਬੱਸਾਂ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ 4 ਚਲਾ ਲੀਆਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 8 ਬੱਸਾਂ ਜਮਾ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਦੇਣਾ, ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਦੇਣਾ, ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਪਰਮਿਟ ਦੇਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿਓ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ। ਇਹ ਇੱਕ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਹ ਭਰਮ ਬਣਾਇਆ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਬਣਦਾ ਰੀਜਨਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ, ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਉਹ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਉਹੀ ਕੋਈ ਬੱਸ ਦੇ ਚੱਲੂ, ਕੋਈ ਬਾਈਪਾਸ ਤੋਂ ਬੱਸ ਚੱਲੂ, ਸਵਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਚੱਕਦੇ ਆ ਨਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਾਈਪਾਸ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲ ਪੈਣਗੀਆਂ? ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਸੀਗੀ 24 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵਧਾਈ ਗਈ, ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਡਾਕਾ ਸੀਗਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਝੂਠ ਮਾਰਨ ਦੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 'ਚ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ, ਮਾਸਟਰ ਜਗੀਰ ਸਰ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ, ਮਾਸਟਰ ਜੰਗੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਐਸਟੀਸੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਐਕਟ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵੈਰੀ ਫਰੈਂਕ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਦੋਂ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਕਟ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕੋਈ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ। ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਮਲਟੀਪਲ ਪਰਮਿਟਸ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੈੱਕ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਸਰ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਵਧੇ ਆ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ, ਮੇਰਾ ਪਰਮਿਟ ਖੁਦ ਕਾਂਗਰਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੇਲੇ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਪਾਈ ਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਪੀਲ ਪਾਤੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਰਤਾ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਆਪਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਉਲਟੋ ਹੀ ਖੜੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਟੋਟਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਵੈਂਡੇਟਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਗਿੱਦੜਵੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਣਾ ਵੀ ਛੋਟੇ ਭਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਉਹ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੈਂਡੇਟਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਹ ਰੀਤ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੀ, ਇਕੱਲੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮਿਟ ਕੱਟੇ ਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀਆਂ 60 ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਆ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਚ। ਹੈਨਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਡਿਊ ਆ, ਸਿਰਫ 2 ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਆ। ਗ੍ਰੀਨ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਆਪਣਾ ਕਿੱਕੀ ਢਿੱਲੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ, 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਡਿਊ ਆ, 1 ਬੱਸ ਬੰਦ ਆ। 13 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਡਿਊ ਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਵੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਬੰਦ। ਟੋਟਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸ। ਸਰ, ਡਿੰਪਾ ਜੀ ਨੰਬਰ 1 ਨਿਊ ਪਿਆਰ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਚੁਅਲ ਮੈਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅਰਾਊਂਡ 1 CR ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਟੈਕਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਡਿਫਾਲਟਰ ਨਹੀਂਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹਾਂ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਚੋਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਗਈ? ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੰਨ ਰਹੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ। 13 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਡਿਊ ਆ ਜੀ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਡਿਫਾਲਟ ਕਿਉਂ? ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨੀਤਾਂ ਕੋਟੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਪੈਸਾ ਖਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ।
ਤੁਹਾਡੇ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਫ ਕਿੰਨੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੁ ਚਿਰ ਦਾ ਰਿਹਾ? 1 ਸਾਲ ਦਾ ਜੀ, ਆਹੀ ਸਾਲ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਲਾ ਪੀਰੀਅਡ ਜੀ। ਜਦੋਂ 10 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੈੱਕ ਹੋਏ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰ 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਡਿਊ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਪਿਆ ਸਰ। ਸਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵੇਲੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੀਗਲ ਸੀ ਜਾਂ ਇਲੀਗਲ ਸੀ? ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮਿਟ ਵਧਾਏ ਬੱਸਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਲੀਗਲੀ ਵਧਾਏ ਜਾਂ ਇਲੀਗਲੀ ਵਧਾਏ? ਬਿਲਕੁਲ ਲੀਗਲ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਜੀ? ਸਰ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਧਿਆ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਕੱਲਿਆਂ ਦਾ ਵਧਿਆ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ ਜੀ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਆਪਦਾ 1 ਵੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਾ ਵਧਾਇਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਲਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਉਦੋਂ ਸਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਫਲੀਟ ਆ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੈਗਾ। 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਦੀ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਜਾਂ ਅਰਮਾ ਚੌਧਰੀ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? 1% ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜੀ। ਸਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਕਦੇ ਤੋੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਸੀ। ਟੈਕਸ ਤੋੜਨ ਦਾ ਸਿਰਫ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ ਕੋਵਿਡ। ਅਗਰ ਕੋਵਿਡ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੋਵਿਡ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਦਾ ਕਵਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਉੱਪਰ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 50% ਲੇਡੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਫ੍ਰੀ ਕਰਤੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਮਾਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਹੀ ਪੈ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਆਪਰੇਟਰ ਦਾ, ਗੱਲ ਹੀ ਵਸੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਯੂਨੀਅਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੀ ਹੈਗੀ ਅੱਜ ਕੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਯੂਨੀਅਨ? ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਯੂਨੀਅਨ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਣਾ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆ ਉਹ ਹੈਗੇ ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੈਨਰੀ, ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੈਨਰੀ ਹੈਗੇ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੇਨ, ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ MLA ਆ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਆ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਦਾ ਪੀੜ ਉਸੇ ਦੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ।